اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ ان انسانوں پر رحم نہیں کرتا جو انسان پر رحم نہیں کرتے۔ آج انسانوں پر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ ہر جگہ انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اس لیے ظلم ہو رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے خلاف ہم زندگی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کی مرضی ہی اللہ کی مرضی ہے۔ کیونکہ اللہ کسی زمانے میں اوتار لے کے نہیں آیا، انسان کا ہو، جانور کا ہو، فرشتے کا ہو، اللہ کسی کا اوتار لے کے نہیں آیا۔ آج تک اللہ کا اوتار کوئی نہیں دیکھا، اور یہ خیالی باتیں ہیں کہ اللہ کا اوتار کوئی رام بول کے پکڑ لیے، کوئی اللہ کا اوتار کوئی رحیم بول کے پکڑ لیے، کوئی غوث بول کے پکڑ لیے، کوئی علی بول کے پکڑ لیے۔ اسی لیے اٹھے بیٹھے انہی کا نام پکارتے ہیں۔ یہ جو شرک کرنے والے اٹھے بیٹھے یا علی پکارتے ہیں، یعنی علی کو اللہ کا اوتار سمجھ گئے، اور اٹھے بیٹھے یا رسول اللہ پکارتے ہیں، یعنی رسول اللہ کو اللہ کا اوتار سمجھ گئے۔ اٹھے بیٹھے رام رام جے رام بول کر لوگوں کو مارتے ہیں، یعنی سری رام جی کو اللہ کا اوتار سمجھ گئے۔ اور کوئی نرسما بول کے پکڑ لیے شیر کو، کوئی جے ہنومان بول کے ہنومان کو پکڑ لیے، کوئی سانپ کو پکڑ لیے ناگراجا بول کو۔ یہ انسان کے خیالات ہی ہے، مگر اللہ کسی کا اوتار آج تک نہیں لایا۔ آج تک نہ سری رام جی دیکھے، نہ شنکر جی دیکھے، اللہ کو کوئی نہیں دیکھے، بنا دیکھے ہی اللہ کو ڈرے پورے۔ کوئی پیغمبر اللہ کو نہیں دیکھے، بنا دیکھے ہی سب ڈرے، بنا دیکھے یقین ایمان رکھے، بنا دیکھے محبت کرے۔ اسی لیے قرآن سب سے پہلے کہتا ہے بالغیب، بالغیب ہی ایمان ہے، دیکھ کر عمل کرنا ایمان نہیں، بنا دیکھے عمل کرنا ہی ایمان ہے۔ میرے دوستو بھائیوں، کیونکہ دیکھو ہر جمعہ اسی لیے آتا ہے کہ اللہ کی پہچان لوگوں کو کرائیں۔ دیکھو عربی زبان تھی، عربی زبان تھی، قرآن بھی عربی تھا۔ ہر جمعہ سبی اسما پڑھتے تھے اللہ کے رسول، سبی اسما کی سورہ اعلیٰ کی ہر جمعہ پڑھتے تھے اللہ کے رسول، پھر اسے کھول کے سمجھاتے بھی تھے۔ حالانکہ ضرورت نہیں تھی کھول کے سمجھانے کی، کیونکہ زبان بھی عربی تھی صحابہ کی، قرآن بھی عربی تھا، عربی پڑھ دینا کافی تھا۔ پھر بھی اللہ کے رسول عربی پڑھتے، پھر کھول کے سمجھاتے۔ جو کھول کے سمجھاتے اسی کو حدیث بولتے ہیں۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ یہ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کے معنی مطلب کیا ہیں؟ یعنی چور کو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوا۔ اب قرآن میں نہیں ہے کہ اتنا ہی کاٹو، صرف ہاتھ کاٹو آیا۔ اب کتنا کاٹیں گے ہاتھ؟ کوسا ہاتھ کاٹیں گے؟ اب یہاں حدیث منکر کچھ لوگ ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، خالی قرآن کو مانتی کرتی، انہوں یہاں فیل ہو گئے انہوں، خالی ایک آیت میں فیل ہو گئے انہوں، بات سمجھ نہیں۔ اور اللہ کے رسول فرماتی ہیں پہلے سیدھا ہاتھ کاٹو، وہ بھی کہاں تک کاٹو؟ خالی پہنچے تک، یہاں تک کاٹو، یہاں تک۔ کیوں؟ گو کھانے کے ہاتھ سے انہیں کھانا کھانا، اس کی سزا چور کی۔
कितनी बड़ी सजा, मरे तक गू खाने के हाथ से खाना खाना इन्हें। अच्छा, फिर भी चोरी करया, ये हाथ भी काटो। जानवर खाए, कुत्ता खाए सरगा, मरे तक खाना मुंह से। देखिए कितनी बड़ी सजा उसे। इसी तरह कुरान में हुक्म हुआ नमाज पढ़ो। कैसा पढ़ना, अल्लाह को नहीं बताया, पढ़ को नहीं दिखाया। जिब्राइल को भेजा अल्लाह। रसूलुल्लाह बोले मुझे नमाज पढ़ने आता नहीं अल्लाह, मैं कैसा नमाज पढ़ूं? क्योंकि गार में जाके बढ़ जाते अल्लाह के रसूल कुरान नाजिल होने से पहले अल्लाह की याद में। वही उनके पास नमाज थी। और भी नमाज थी, शुरू से ज़माने से चलती आ रही है नमाज। उनकी नमाज क्या थी? काबतुल्लाह को राउंड मारना, सीटियाँ मारना, थालियाँ मारना, अल्लाहु लब्बैक अल्लाहु लब्बैक बोलना, ए अल्लाह हमें हाजिर हैं, हमें हाजिर हैं बोलना, और तवाफ़ करना, और कपड़े निकाल को नंगे तवाफ़ करना। वो कौन की बता लेते उनको, वैसा पकड़ लेते उन्होंने। मर्द बने कपड़े निकाल को दिन का दिन तवाफ़ करते, और औरतें रात को कपड़े निकाल को नंगे तवाफ़ करते। ये बाप दादा के ज़माने से चलते आया था। एक मरतबा अबू बकर सिद्दीक़ रसूलुल्लाह को बुलाती, कपड़े निकाल को और को। रसूलुल्लाह बोलती नहीं नहीं मैं आता नहीं, मुझे पसंद नहीं है कहती। बात समझ रहे? तो सीटियाँ मारना, थालियाँ मारना उनकी नमाज थी। वही नमाज समझे थे उन्होंने। फिर रसूलुल्लाह पूछे कैसा नमाज पढ़ूं अल्लाह, मुझे तो आता नहीं नमाज पढ़ना। जिब्राइल को भेजे, और जिब्राइल 4 टाइम आई नहीं। हनफी का तरीक़ा आलादा, शाफी का तरीक़ा आलादा, हम्बल का तरीक़ा आलादा, मालकी का तरीक़ा आलादा, शिया का तरीक़ा आलादा, खादियानी का तरीक़ा आलादा। ऐसा बताने के वास्ते बार बार आई नहीं जिब्राइल। 21 बार आए, 5 टाइम थे, नमाज पढ़ को बताए। तो अल्लाह के रसूल पूछे, ए जिब्राइल ये बार बार हाथ उठा रही ना, कई कूक है? हाँ, खड़ने से पहले अल्लाह अकबर 2 हाथ उठाती, और फिर रुकू में जाने के टाइम वो 2 हाथ उठाती, फिर सजदे में जाने के टाइम वो 2 हाथ उठाती, जैसे हमारे शाफी भाइयाँ उठाती हैं हमारे कर्नाटक के अंदर। अहले हदीसा भी उठाती, शाफियाँ भी उठाती। अच्छा, रसूलुल्लाह पूछे ये हाथ बार बार क्यों उठाना है? देखो तहकीक रसूलुल्लाह सल्लम तहकीक की बुनियाद डाल रही। अब हमें जानवरों के सर का अमल कर ले जा रही। क्या कि लंबी दाढ़ी है, टोपी है, ये सही नहीं है, इनके पीछे पढ़ लेंगे, यूँ पढ़ते तो सही। मरे तक तहकीक नहीं करते। ये हमें नमाज पढ़ रही ना, ये सुन्नत का तरीका है क्या? ये रसूलुल्लाह बताए क्या? रसूलुल्लाह तहकीक कर रही, ये बार बार हाथ क्यों उठाना बोल को। जिब्राइल बोल रही या रसूलुल्लाह, सनील कुबरा हदीस याद रखो, हदीस की किताब सनील कुबरा में यह हदीस है। तो बोलती या रसूलुल्लाह हर चीज़ की एक जीनत होती है, हर चीज़ की एक जीनत। जैसे औरत की जीनत उसके बाल नहीं सो औरत क्यों दिखती है? बोर्ड की जाको सिर मुंडा लगा आंधे घर के बाहर भगालता मर्द है नहीं। उन्हें समझदार रही तो भी इन्हें दाढ़ी मुंडा है तो घर के बाहर भगालना, इन्हें पैसा दिखता दाढ़ी मुंडा है तो औरत कैसी दिखती है वैसा। पर इन्हें क्या समझता मैं बहुत खूबसूरत दिख रहा हूँ बोल को। हालांकि दिखता सो बदसूरत, औरत के सर का भी दिखता नहीं, मर्द के सर का दिखता नहीं, दरमियान के सर का दिखता ही नहीं। ठीक है, तो शैतान का डायरेक्शन वो, अल्लाह का डायरेक्शन ये दाढ़ी रखना। अल्लाह मर्द बने को दाढ़ी दिया, मर्द की निशानी। औरत की निशानी क्या? सर के बाल दिया, या औरत की निशानी। इसे कितना तो भी मुंडाते रहो वत्ता आते रहती है। एक एक बाल का हिसाब देना। फरिश्ते पटक पटक को मारती जहन्नम में, एक एक बाल के वास्ते सजा है। और पूछ पूछ को मारती, किसके वास्ते मुंडाया? जोरू के वास्ते। किसके वास्ते मुंडाया? आशनिया के वास्ते। पूछ पूछ को पटक पटक को मारती। बात समझ रही? तो पूछती, जिब्राइल बोलती या रसूलुल्लाह हर चीज़ की एक जीनत होती है, नमाज की जीनत रफ़ाए यदैन है, यानी दोनों हाथ उठाना,
नमाज को खड़ते ही रुकू में जाने के टेम्पो, फिर सजदे में जाने के टेम्पो, फिर 2 रकात नमाज पढ़ को उठ को खड़ने के टेम्पो। ये सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा का तो आखिर सांस तक पढ़े अल्लाह के रसूल, ज़रा दिन पढ़ को ज़रा दिन छोड़े नहीं। जिसे काना यरफ़उ यदई बोलती, अरबी में काना यरफ़उ यदई का तो नबूवत से मरे तक पढ़े बोल को। ज़रा आदमी जहालत के बातें करते, क्या हमें भी नहीं करते थे पहले, हमना भी ऐसा टोपी डाले थे आलिमा, क्या कर तो बोगला में बुत्ता रख लगाते थे, कहते वो गिरने के वास्ते हुक्म हुआ, कहते हाथा उठाते ही गिर गया, कहते फिर मनसूख कर डाले, कहते हाँ ज़बरदस्ती से दिन को कबूल कर डाले अल्लाह के रसूल। उन्होंने बुत परस्ती छोड़ना नहीं चाहते थे, उन्होंने बोगला में रख लगाते। अब वो रफे देन करोर को हुक्म हुआ कि इनके बोगला की बुत्ता गिराने, हाथा उठाए गिर गए। अभी पहले एक बार उठाते ना आता, जब नहीं गिरते क्या भाई कितनी जहालत की बात है। देखो खैर जानते आयत होना, हुक्म की आयत होना, रफे देन करो बोल को, फिर मनसूख की आयत रहना। हाँ पूरे कुरान में ढूंढ लो कांत भाई की आयत नहीं, ये सब डुप्लीकेट बातें हैं। मुंह में बुत रख लगाते थे, कहते मुंह में, वो उसके वास्ते जोर से आमीन बोलो बोल को हुकुमास कहते, आमीन का तो बुत गिर गया, कहते कितनी जहालत के बात है। देखो अरब में आज भी कर रही, मक्के मदीने में क़यामत तक करते हैं, क्या हुआ बुत्ता रख ले को थी मुंह में, ये सब जहालत के बात है। तो अल्लाह के रसूल जबरील बोले, या रसूलल्लाह हर चीज़ की एक जीनत होती है, ये रफ़ाए देन नमाज की जीनत है। ऐसे हमारी नमाज है, 7वां आसमान पर के फरिश्तों की नमाज है कि जिब्रील। अब क्या 7वां आसमान के फरिश्ते बुत्ता रख लिखते हैं बगला में कितनी जहालत की बात। देखो याद रखो, अज़ाम के साथ नमाज के साथ पूरी दुनिया एक हो सकती है मुसलमान। अज़ाम में मिलावट नहीं होना क़यामत तक, और नमाज में मिलावट नहीं होना। अब यहाँ मिलावट होगी बोल को हमें डिबेट होगी, तो हमारे मस्जिद आलादा, हमारे किताबा आलादा, हमारे आलिमा आलादा, हमारे मदरसे आलादा, हमारे मज़हब के नामा भी आलादा, हनफी, शाफी, हम्बल, मालकी, शिया, कादियानी, क्या क्या रख लिया मालूम नहीं। अल्लाह दिया सो नाम में एक नहीं हो सकते क्या? हुआ सम्माकुम मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह तुम्हारा नाम मुस्लिमीन दिया। फिर अल्लाह क्या फरमाया? वा तसीमु बिहब्लिल्लाहि जमीया, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ो। वला तफर्रकू, फिरकों में बटों को, बाटा बाटी कर लियों को। आज हमें क्या कर लिए? हक से कटे, फिरक़े में बटे। उसके वास्ते जेलां तैयार हुए, NRC के 3 जेलां तैयार हुई। कई को ये जिद्दियां को पटक पटक को मारने, जो डिबेट हो कोई ना हमें बात समझ रही। आज ये मोदी जी का शुक्रिया अदा करना, हमारे अमित शाह का शुक्रिया अदा करना, हमारे योगी जी का शुक्रिया अदा करना कि उनके तरफ से सारे मुसलमान एक हो जा रही हो गए। अल्लाह की मेहरबानी। अब कहाँ भी गलाटा नहीं, खादियानी, शिया, सुन्नी, हनफी, शाफी, आले हदीस, कहाँ भी नहीं, सब एक हो जा रही। उनका शुक्रिया अदा करना। हमें अरबों खरबों रुपए खर्चा करे रहते तो भी सारे मुसलमानों को एक नहीं कर सकते थे। जहर के कीड़े बन को थे मुसलमान। ये जमात को देखे तो वो जमात जहर का कीड़े, वो जमात देखे तो ये जमात वाले जहर के कीड़े। उनको सलाम करना नहीं, उन्होंने इनको सलाम करना नहीं। शैतान वैसा बांट डाला था। आज अल्लाह का शुक्र, पूरे मुसलमान एक हो गए। हाँ, आज हमारे में फ़िरक़ा नहीं है इंशाअल्लाह। और खाली मुसलमान नहीं, हमारे हिंदू भाइयाँ भी एक हो गए। सिक्का भी हम ना जान को जानते ने सामने आ गए। अब देखो गुरुद्वार में नमाज पढ़ रही पूरे सिक्का, अजान देखो गुरुद्वार में नमाज पढ़ रही जमात बना को, केरला में चर्च में नमाज पढ़ रही, और कहीं कहीं मंदिरों में भी नमाज पढ़ रही। हमारे पूरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब हम भाई भाई बोल को एक हो गए। ये शुक्रिया अदा करना मोदी का, योगी का, अमित शाह का। उनको सब मिलकर दुआ भी करना, मरने से पहले उनको अल्लाह हिदायत दे बोल को। अगर उनको भी अल्लाह हिदायत दे लिया, जैसे यहाँ बादशाह बन गए, चाय बनाते बनाते बादशाह बन गए,
तुम्हें रौड़ी सेक्शन कर ले को फिरते फिरते बादशाह बन गए, खून खराबा कर ले को, वैसा जन्नत में भी बादशाह बन जाती अगर तौबा कर लिए तो। मरने से पहले सच्चे राम को पहचान लिए तो। सच्चा राम कौन कर को? सच्चा राम ही रहीम, रहीमीचे राम, ईश्वरीचे अल्लाह, अल्लाहचे ईश्वर। आज तक कोई नहीं देखा उसे। श्री कृष्ण जी, श्री राम जी, अय्यप्पा सब एक अल्लाह की तबलीग करे। सो अय्यप्पा को पूछा गया, अय्यप्पा को पूछे, मणिकंठा को उनके गुरु पूछे, ए मणिकंठा अल्लाह अल्लाह कौन है? कहे उन्होंने क्या बोले, अल्लाह पैदा नहीं होता गुरुजी, उन्हें अल्लाह कहे। अब अय्यप्पा पैदा हुए थे सोच, और अल्लाह आस रखता नहीं, अल्लाह को आस नहीं रहना, उन्हें अल्लाह कहे। अय्यप्पा को 10 केजी सुनना है आंख के पर, आस रखने वाला अल्लाह नहीं। फिर बोले अल्लाह खाता नहीं, पीता नहीं, सोता नहीं, उन्हें अल्लाह कहे। अय्यप्पा खाए सोचे, पिए सोचे, सोए सोचे। फिर अल्लाह दिखता नहीं, अल्लाह मरता नहीं, उन्हें अल्लाह कहे। अय्यप्पा दिखे सोचे, अय्यप्पा मरे सोचे, जिंदे गाड़ डाले उनको। बात समझ रही? इसी के माने ओम नमः शिवा के, ला इलाहा इल्लल्लाह ओम नमः शिवा दो भी एक ही माने। ओम नमः शिवा का तो सदा रहने वाला अल्लाह वाहिद कर को, ला इलाहा इल्लल्लाह का तो भी सदा रहने वाला मालिक अल्लाह बोल को, ये दो भी एक ही माने। आज हमें क्या करें, मरे तक हम ना माने भी मालूम नहीं, मतलब भी मालूम नहीं। हमें ला इलाहा इल्लल्लाह किधर का माल भी इधर ला बोल को दुकाना खोलने के बैठ गए, खड़ा ले को की सुला ले को की, उन्होंने खड़ा कर को दुकाना खोल लिए। ओम नमः शिवाया खंडी दुगा खंड के अपाया बोल को, राम राम जपना पराया माल अपना बोल को, उन्होंने दुकाना खोलने के बैठ गए खड़ा कर को बुजुर्गां को। हमें बुजुर्गां को सुला कर को शुरू कर डाले, ला इलाहा इल्लल्लाह किधर का माल भी इधर ला बोल को। उसके वास्ते अल्लाह क्या करया, अदाब के फरिश्तों को तैयार करया, अमित शाह को, मोदी को, योगी को। अगर तौबा नहीं करेंगे, हक को कबूल नहीं करेंगे, सब एक नहीं बनेंगे, 3 के बजाय 300 होते हैं अदाब के फरिश्ते। बहुत महंगा पड़ता है बात। अब 3 जेला ही इस्लाम NRC के 3 जेला ही, एक बेंगलुरु में, एक आसम में, एक बम्बई में, फिर 300 जेला बनती, बहुत महंगा पड़ता है। वो जेला बनने से पहले सब मिल को एक हो जाओ। हाँ, अल्लाह की रहमत, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाती, मुसलमान जमात को अल्लाह की हाथ होती है, अल्लाह का हाथ होता है। क्या जिस जमात को अल्लाह का हाथ होता है उसका कोई बिगाड़ ले नहीं सकते। जिसे अल्लाह रखे कौन उसे चखे, जिसे अल्लाह चखे उसे कोई भी नहीं रखे। बात समझ रही? अब मुसलमाना को अल्लाह का हाथ होना तो मुसलमाना ये एक जमात होना, ये चिल्लर कर को बांट लेना, वो छोड़ डालना, 4 आने सब मिल को एक जमात हो गए, मुसलमान के नाम से पुकारे जाना और कुरान और सुन्नत पर अमल करना। उसके वास्ते कहने वाला क्या खूब कहा, अहले सुन्नत पे चल जा मेरे भाई बेधड़क, सीधा जन्नत को जाती है ये सड़क। अंधी तकलीद पे ना जा भाई यूं बेधड़क, बाप दादा से चलते आ रहा है, बुजुर्गां से चलते आ रहा है, पीरा से चलते आ रहा है, इमामा से चलते आ रहा है, ये अमल करने को सीधा जहन्नम को जाता है। यही फैसला है किताब खुदा का, मुखालिफ नबी का वो दुश्मन खुदा का। अगर नबी की मुखालिफत करया अल्लाह का दुश्मन बन जाता है। अल्लाह का दुश्मन बन गया, यहाँ भी बोझोड़ती, मरने के बाद वहाँ भी बोझोड़ती जहन्नम में। अब नबी का मुखालिफत कैसा, उनकी सुन्नत का मुखालिफ होना, नबी का मुखालिफ होना। मालूम होगा ये तेरे नबी की सुन्नत है, दिलो जान से जान छिनक ले, सुन्नत पर अमल कर ले। क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाए, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया ताक़ीक उसने मुझसे मोहब्बत किया, जिसने मुझसे मोहब्बत किया वो मेरे साथ जन्नत में होगा। बात समझ रही? ये हुजूर की सुन्नत क्या है, हुजूर की सीरत है, हुजूर की जिंदगी है। अच्छा, उसके अपोजिट जो शैतान की सुन्नत पर अमल करता रहा वो शैतान के साथ रहता है मरे तक भी, और शैतान के साथ जहन्नम को चले आता है। अब शैतान की सुन्नत क्या, अल्लाह कुरान में बता लिया, इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू यख़वान शयातीन, बेजा फजूल खर्च जो करता है वो शैतान का भाई है। अल्लाह की बात,
इन المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کان شیطان لربہ کفورا، بے جا فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، وہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اب ناشکرا انسان شیطان کا غلام ہے، یعنی شیطان کی سنت پر عمل کرنے والا۔ اس کی نشانی کیا؟ منہ میں بیڑی، غصہ آیا تو گالی، منہ میں بیڑی، غصہ آیا تو تیری اماں کی، بہن کی کچے کچے گالیاں، شیطان کا غلام انہیں۔ گٹکا، بات کر تو گٹکا کھانا، گٹکا کھا کھا کو منہ سڑا لے کو، کینسر لے لے کو، موت آنے سے پہلے مر جانا، پھر جورو بچے گالیاں دیتے رہنا، بے ورسی مر کو چلے گا زہر کھا کھا کو، ہم نہ روڈ پہ بٹھال کو بول کو۔ شیطان کی سنت پر جیا، شیطان کی سنت پر مریا، قیامت تک گالیاں یہاں بھی سنتے رہتا ہے اور وہاں بھی لعنت بھیجتے رہتی فرشتے۔ پوچھتے ہیں کیا انسان نہیں تو؟ جانوراں کھاتے نہیں زہریلے چیزاں، دیکھو جانوراں، گھوڑے، بیلاں، کتے، بلیاں، کیا تو بھی غلط چیزاں کھاتی ہیں، دیکھو ڈھونڈ کو کھاتی، کیا صحت مند ہوتی وہ ڈھونڈ کو کھاتی۔ اور روڈا کے اوپر کھڑ کو دیکھ لو کبھی کبھی، ایک بیل بھی جاتا جاتا ہے، ایک بھینس بھی یوں دیکھ کو گھستے، بات سمجھ رہی؟ یہ کتا بھی کھڑ کو یوں دیکھتا ہے، روڈ میں یوں گھستا ہے۔ انہیں اپنی جان کی فکر کرتی، بلکہ انسان کو جان کی فکر نہیں، پیا کی ٹانگ کے اوپر ڈال کر دی، یہ کھائے تو کینسر آ کو مرتی ہیں، کو پھر بھی کیا شوق سے مارتی معلوم، کیا شوق سے گٹکا رکھتی معلوم، یہ کیا ہے؟ حماقتی ہے۔ یاد رکھو موت آنے سے پہلے توبہ کرو، بات سلامت ہے، پھول کھلتے رہیں گے، آپ کی ہماری زندگی سلامت ہے۔ ہوسکوٹے میں 15 تاریخ کی شام تک انشاءاللہ حکیم عبید اللہ آپ سے ملتے رہیں گے، اور کلونجی کا کشایا آپ کے سارے بیماریوں کا صفایا۔ یہ 100 جڑ بوٹیاں کے زیاد ڈال دیں۔ یہ دیکھو یہ ہے کاٹے ماٹ، یہ کاٹے ماٹ کی بھاجی، اس میں ماٹ بھی آتی ہے، کاٹے ماٹ بھی آتی ہے، کاٹے نہیں تو ماٹ، کاٹے آیا تو کاٹے ماٹ۔ اس کا کام کیا کرتا تو تمہاری فیکٹری کو بند کرتے ہیں، کوسے پتھرے بننے کی، کڈنی میں، لیور میں، پتا میں جو پتھرے ہوتی ہیں وہ فیکٹری کو انہیں بند کرتی ہے انہیں۔ اللہ وہ ڈیوٹی دیا اسے کاٹے ماٹ کو، اسے کیا کرنا کہ تو صبح کو ملی کا جوس پینا، جن کے پتا میں، جن کے کڈنی میں پتھرے ہیں، ملی کا جوس صبح کو خالی پیٹ پینا، بعد پھر سنترے کا جوس پینا، نارنگی کا چھلکے کے ساتھ، اور پھر جو ہے یہ کاٹے ماٹ بار بار شام تک 4-5 مرتبہ پینا، پوری فیکٹری بند ہو آتے۔ بات سمجھ رہی؟ یہ قدرتی خزانہ ہے۔ ایسے 100 کے جڑ بوٹیاں ڈال کو یہ بناتی کلونجی کا کشایا، ہر بیماری کا صفایا۔ اگر بیماری نئی بیماری ہے 1-2 مہینے میں ختم آتی، پرانے بیماریاں ہی 4-5-6 مہینے میں ختم ہوتی۔ کئی سے تو بیماریاں رہندے، کڈنیاں خراب رہندے، کینسر رہندے، شوگر رہندے، بی پی رہندے، ہارٹ رہندے، کئی سے بھی بیماریاں رہندے 3-4-5 مہینے میں ختم آتی اگر پرانے بیماریاں۔ اگر بیماری نہیں ہے، ایک تندرست آدمی مہینے کو 1 سال میں 15 باٹلاں پی گا، یعنی 3 مہینے 5-5 باٹل، پھر 9 مہینے اسے بیماریاں کا خوف نہیں رہتا ہے نہیں۔ یہ بچے سے بوڑھے تک پیے جا، یہ ہمیشہ پیے جا۔ دیکھو میں 18 سال سے پی رہا ہوں، بیٹھا 1 باٹل پی رہا تو صبح شام تک۔ بات سمجھ رہی میرے دوستو بھائیوں؟ یہ رہا کلونجی کا کشایا، یہ رہا تبرک اعظم۔ یہ کیا ہے؟ یہ تبرک اعظم یعنی اللہ کا تبرک۔ یہ کہ خطرہ منہ میں ڈال ڈالے، بچے کو چھوٹے دودھ پینے کے بچے کو بھی ڈال ڈالے، سردی، زکام، بخار، کھانسی کچھ بھی نہیں آتی، 24 گھنٹے انہیں 24 گھنٹے ڈھال بن جاتا ہے انہیں۔ یہ خطرہ بچے کو، بڑے کو 2 خطرے، اور اندر کا انفیکشن ختم ہوتا ہے، انتڑیاں کا، گردیاں کا، پھیپڑیاں کا، جو بھی زخماں رہتی ہیں پورے ختم ہوتی ہیں۔ 2 خطرے یہ ہمیشہ ڈال لینا، خالی 1 دن 2 دن نہیں۔ اللہ تم نے طاقت دیا تو 10-10 20-20 باٹلہ لے کر رکھ لو، خاندان میں ڈھونڈ کو جو ایک سب کو بھی بڑے بڑے بیماریاں سے بچ جاتی، تمہارے لاکھوں روپے بچ جاتی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ہمیشہ ڈالو یہ۔ اور یہ رہا کلونجی کا مکسچر، کھانے والیاں کا بہترین پکچر۔ پہلے کا پکچر پورا چلے آتا ہے، رونے کا، مصیبت کا، درداں کا، پریشانی کا، کمزوری کا۔ اسے کیا بھی نہیں، 3 kg آٹے میں ملا لو، جھوں کا آٹا تو بھی
जारी का रागी क्या कहते हुए हिट घोट को भी खा सकते हैं, घी दाल को ज़रा घोटने एक टम्बो, और रोटी भी बना खा सकते हैं, मगर कोसा तो भी खाओ, मरकिन का आटा खाओ न को, बस मौत आने से पहले मर जाती। हाँ, लब्बर कैसे रखाओ मरकिन का आटा, वो पोस्टरा मारने के वास्ते काम आता सो, नहीं तो हाथा बनने के वास्ते, हाथा टूट गए तो बनने। हाँ, खा खा को जल्दी बीमारियाँ मंगा लो न को, बाकी का कोसा तो भी आटा खाओ। दोस्तों भाइयों,